తమిళనాడు రాజకీయాల్లో పెను సంచలనం నమోదైంది. తమిళగ వెట్రి కళగం అధినేత విజయ్ అధికారికంగా ఎన్నికల బరిలోకి దిగారు. పెరంబూర్ నియోజకవర్గం నుంచి తన నామినేషన్ దాఖలు చేశారు. దీంతో పాటు తూర్పు తిరుచి నుంచి కూడా ఆయన పోటీ చేయబోతున్నారని సమాచారం. నామినేషన్ అనంతరం నిర్వహించిన భారీ రోడ్ షోలో విజయ్ అధికార డీఎంకే ప్రభుత్వంపై నిప్పులు చెరిగారు. డీఎంకేను దుష్టశక్తిగా అభివర్ణించిన ఆయన స్టాలిన్ పాలనలో మహిళలకు రక్షణ కరువైందని, రాష్ట్రం మాదక ద్రవ్యాల అడ్డగా మారిందని ధ్వజమెత్తారు. వ్యక్తిగత సౌకర్యాలను వదులుకొని కేవలం ప్రజాసేవ కోసమే రాజకీయాలకు వచ్చానని విజయ్ స్పష్టం చేశారు. తమిళనాడు రాజకీయాల్లో పెను సంచలనం నమోదైంది. తమిళగ వెట్రి కళగం అధినేత విజయ్ అధికారికంగా ఎన్నికల బరిలోకి దిగారు. పెరంబూర్ నియోజకవర్గం నుంచి తన నామినేషన్ దాఖలు చేశారు. దీంతో పాటు తూర్పు తిరుచి నుంచి కూడా ఆయన పోటీ చేయబోతున్నారని సమాచారం. నామినేషన్ అనంతరం నిర్వహించిన భారీ రోడ్ షోలో విజయ్ అధికార డీఎంకే ప్రభుత్వంపై నిప్పులు చెరిగారు. డీఎంకేను దుష్టశక్తిగా అభివర్ణించిన ఆయన స్టాలిన్ పాలనలో మహిళలకు రక్షణ కరువైందని, రాష్ట్రం మాదక ద్రవ్యాల అడ్డగా మారిందని ధ్వజమెత్తారు. వ్యక్తిగత సౌకర్యాలను వదులుకొని కేవలం ప్రజాసేవ కోసమే రాజకీయాలకు వచ్చానని విజయ్ స్పష్టం చేశారు. తెలంగాణ అసెంబ్లీలో అపూర్వ దృశ్యం ఆవిష్కృతమైంది. రాష్ట్రంలో పౌర సరఫరాల శాఖ ద్వారా సన్నబియ్యం పంపిణీ ప్రారంభించి ఏడాది పూర్తయిన సందర్భంగా మంత్రి ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి ప్రత్యేక విందు ఏర్పాటు చేశారు. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి, మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలు అందరూ కలిసి ప్రభుత్వం పంపిణీ చేస్తున్న అదే సన్నబియ్యంతో భోజనం చేశారు. పేదలకు నాణ్యమైన ఆహారాన్ని అందించాలనే ప్రభుత్వ సంకల్పానికి ఈ విందు ప్రతీకగా నిలిచింది. ప్రజాప్రతినిధులందరూ ఉత్సాహంగా ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొని సన్నబియ్యం నాణ్యతను స్వయంగా రుచి చూశారు. లోక్సభలో ఆపరేషన్ కగార్పై మంత్రి అమిత్ షా మాట్లాడుతున్నారు. లైవ్ ద్వారా जीते रहे, किसी ने चिंता नहीं की। हजारों युवाओं की मृत्यु हुई। एक एनजीओ की अगर मान ले तो इधर और साइड से 20,000 और इधर और साइड से 20,000 युवा मारे गए। कई पूरा जीवन दिव्यांग बन गए, अपाहिज बन गए, नर्क का जीवन जी रहे हैं और उनके तक विकास भी नहीं पहुंचा। मान्यवर, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? क्या इस देश की सबसे बड़ी लोकतंत्र की पंचायत ने क्षीर नीर कर इस पर चिंतन नहीं करना चाहिए? या अपने गढ़े गढ़ाई थियोरी लेकर घूमते रहना चाहिए? मैं बाद में बताता हूं कि नक्सलवाद का मूल कारण विकास की डिमांड नहीं है, एक आइडियोलॉजी, जिस आइडियोलॉजी को अपने राष्ट्रपति पद का चुनाव जीतने के लिए 1970 से इंदिरा जी ने स्वीकार कर लिया। ये वामपंथी विचारधारा के कारण नक्सलवाद फैला। मान्यवर, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने पूरे देश के सामने स्वीकारा था कि कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट की तुलना में भी देश की आंतरिक सुरक्षा की सबसे बड़ी समस्या हथियारी माओवादी, मगर कुछ नहीं हुआ।
मान्यवर 2014 में परिवर्तन हुआ और मोदी जी के शासन के अंदर कई सारी वर्षों पुरानी समस्या का निराकरण हुआ। धारा 370 हट गई, 35A हट गई, राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बन चुका है, जीएसटी इस देश में आज वास्तविकता बनकर रहा है, सीएए का कानून आ गया है, विधायी मंडलों में मातृशक्ति को 33% आरक्षण दिया गया है। कई सारे बड़े काम जो आजादी के वक्त से इस देश की जनता चाहती थी कि कभी ना कभी हो, वो सारे काम नरेंद्र मोदी जी के 12 साल में हुए और अब ये नक्सलवाद से मुक्त भारत की रचना भी नरेंद्र मोदी जी के शासन के अंदर ही हो रही है। ये 12 साल एक प्रकार के देश के लिए बहुत शुभंकर साबित हुए। देश को गरीबी से मुक्ति दिलाने के लिए, देश के युवाओं के लिए नई शिक्षा पद्धति लाने के लिए, देश की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए, इस देश के मूलों से न जुड़ी हुई पॉलिसियों को दरकिनार करने के लिए ये 12 साल में बहुत कुछ हुआ है। मगर मैं मानता हूं अगर कोई पॉलिटिकल साइंस का विद्यार्थी इसका रेटिंग करना चाहेगा कि ये सारी चीजों से सबसे बड़ा फायदा किस फैसले और किस सिद्धि से हुआ है, तो निसंकोच वो पॉलिटिकल साइंस का विद्यार्थी नक्सल मुक्त भारत को नंबर 1 पर रखने से जरा भी नहीं। मान्यवर, ये जो बड़ी घटना देश में आकार लेने जा रही है, उसका पूरा श्रेय, उसका पूरा यश हमारे सीएपीएफ के जवान, विशेषकर कोबरा और सीआरपीएफ के जवान, राज्य सरकारों की पुलिस, विशेषकर छत्तीसगढ़ राज्य पुलिस और डीआरजी के हमारे जवान और वहां के स्थानीय आदिवासी बासिंदों को जाता है। अगर उनका सहयोग ना होता तो दुनिया में कई रिकॉर्ड है, बड़े बड़े तानाशाह जब जनता साथ नहीं देती है तो डूम हिलाकर भागे हैं। मगर यहां पर आज वामपंथी उग्रवाद समाप्त होने जा रहा है, इसमें जनता का भी बड़ा साथ है माननीय। और आज मैं फिर से एक बार इस चर्चा की शुरुआत में जो हजारों युवा मारे गए, जो सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान शहीद हो गए, जिन्होंने अपना सर्वस्व इस देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए बलिदान कर दिया, वो सभी को मन पूर्वक पूरे सदन की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि देकर उसको एक्नॉलेज करना चाहता हूं। मान्यवर, जो विचारधारा है इसका विकास से कोई लेन देन नहीं, विकास के मांग से भी कोई लेन देन नहीं। ये विचारधारा कौन सी है? क्या है माओवादी विचारधारा? इसका ध्रुव वाक्य क्या है? जब हम आजाद हुए हमने कहा सत्यमेव जयते, सत्य का हमेशा विजय हो, विजय होता है। इनका ध्रुव वाक्य क्या है? कि सत्ता बंदूक की नली से निकलती है, ये इनका ध्रुव वाक्य है। और वहां सत्ता शब्द का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। ये विकास के लिए नहीं है, अपने आइडियोलॉजी के अस्तित्व के लिए है, अपने आइडियोलॉजी के विचार विजय के लिए है। और आइडियोलॉजी को भोले भाले आदिवासियों में स्प्रेड कर कर सत्ता हासिल करने के लिए। यहां कोई विकास की बात नहीं है, इनका लोकतंत्र पर कोई विश्वास नहीं है। यहां ढेर सारे लोग, मैं नाम देना नहीं चाहता, मैं सुन रहा था 3 घंटे से कह रहे हैं कि अन्याय है तो अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं। भाई, लड़ने का तरीका क्या है? हम अंग्रेजों के शासन में नहीं रह रहे हैं,
कुछ लोगों ने भगत सिंह जी और बिरसा मुंडा से कंपैरिजन कर दिया। क्या हिमाकत कर रहे हैं? शहीद भगत सिंह और बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा जो अंग्रेजों के सामने लड़े, वो संविधान तोड़कर हाथ में हथियार लेकर निर्दोषों की हत्या करने वालों लोगों के साथ आप इसका कंपैरिजन कर रहे हैं? मान्यवर, राजनीतिक स्वार्थ से ऐसे विषयों में ऊपर उठ जाना चाहिए। यही विचारधारा कहती है दीर्घकालीन युद्ध ही हमारी विचारधारा को फैला सकता है। उनको अपनों का भी खून बहाने से कोई परहेज नहीं। और उनके आदर्श देखिए साहब, 10,000 साल के हमारे उपलब्ध इतिहास में कितने आइडियल आदर्श पुरुष, स्त्री, युवा हुए, एक बहुत बड़ा लिस्ट बन सकता है। इन्होंने तिलका मांझी को अपना आइडियल नहीं समझा, भगवान बिरसा मुंडा, भगत सिंह जी या सुभाष बाबू को अपना आइडियल नहीं समझा। इन्होंने आदर्श किसको कहा? माओ को कहा, चीन का। ये आदर्श तय करने में भी फॉरेन से इंपोर्ट करते हैं। मान्यवर, बस తెలంగాణ ఉద్యమకారుల గుర్తింపు సంక్షేమంపై ఎమ్మెల్సీ విజయశాంతి ప్రభుత్వానికి కీలక సూచనలు చేశారు. ఉద్యమకారులు లేకపోతే నేడు ముఖ్యమంత్రులు, మంత్రులు ఉండేవారా అంటూ ఆమె సూటిగా ప్రశ్నించారు. స్వరాష్ట్ర సాధన కోసం పోరాడిన వారిని ఆదుకోవడం ప్రస్తుత ప్రభుత్వ కనీస బాధ్యతని గుర్తు చేశారు. ఈ బాధ్యతను కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం సక్రమంగా నిర్వర్తిస్తే అది చరిత్రగా నిలిచిపోతుందని, ఒకవేళ నిర్లక్ష్యం చేస్తే అది చారిత్రక తప్పిదమవుతుందని హెచ్చరించారు. ఎన్నికల సమయంలో ఉద్యమకారులకు ఇచ్చిన హామీలను వెంటనే అమలు చేయాలని విజయశాంతి డిమాండ్ చేశారు. ఉద్యమకారులని మనం మర్చిపోవద్దు అధ్యక్ష, అది ఎప్పటికీ మర్చిపోకూడదు అధ్యక్ష. ఇవాళ ఎందుకు డిలే అవుతుంది? అసలు మన ఫస్ట్ ప్రయారిటీ పెట్టుంటే, ఉద్యమకారులకి ఇది చేయాలని పెట్టుంటే గౌరవంగా ఉండేది అధ్యక్ష. మొన్న కూడా ఉద్యమకారులు అడుగుతున్నారు, ముట్టడి చేశారు, అడుగుతున్నారు, ఏం చేస్తారు అధ్యక్ష? ఏమి చేయకుండా అరెస్ట్ చేశారు అధ్యక్ష. నిజంగా నాకు బాధాకరంగా ఉంది అధ్యక్ష. ఎందుకు అరెస్ట్ చేశారు అధ్యక్ష? మా గవర్నమెంట్, మా కాంగ్రెస్ పార్టీ తెలంగాణ ఇచ్చింది, మాది అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఉద్యమకారులు పిలిచి కొన్ని డిలే అవుతుందనో లేదా ఇది ఇస్తామనో కొంచెం మాట్లాడుంటే వాళ్ళకి ఒక సాటిస్ఫాక్షన్ ఉండేది, క్లారిటీ వచ్చేది అధ్యక్ష. క్లారిటీ రావట్లే. వాళ్ళ కమిటీ అన్నది టైం పడుతుంది అధ్యక్ష. ఇప్పటికే 2 ఏళ్ళు అయిపోయింది వాడి జీవితంలో అధ్యక్ష. ఇల్లు పోగొట్టుకున్నారు, ఉద్యోగం పోగొట్టుకున్నారు, పిల్లలు పోగొట్టుకున్నారు, సర్వం అన్ని పోగొట్టుకున్నారు కదా అధ్యక్ష. అలాంటిది వాళ్ళ గురించి మనం కొంచెం టైం ఇచ్చి మా ప్రభుత్వం అధ్యక్ష, ఎందుకంటే ఉద్యమకారినిగా నేను అడుగుతున్నాను, గుర్తు చేస్తున్నాను, ఎన్నిసార్లు గుర్తు చేస్తాను అధ్యక్ష. ఉద్యమకారులకి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఏదైతే వాగ్దానం చేసిందో అది చేస్తే అది చారిత్రక బాధ్యత అవుతుంది అధ్యక్ష. అలా చేయకపోతే అది చారిత్రక తప్పిదం అవుతుంది అధ్యక్ష. అలా జరగకూడదని నేను కోరుకుంటున్నాను. దయచేసి కమిటీ అన్నది టైం తీసుకోకుండా ఇప్పుడైనా, ఇంకా ఉన్నది మనకి 2 years పైనే అధ్యక్ష. కళ్ళు మూసి కళ్ళు తెరిచేలోపు 2 years కూడా అయిపోద్ది అధ్యక్ష. మళ్ళీ ఎన్నికలు వచ్చేస్తాయి. అందుకే నేను ఏమంటున్నానంటే అధ్యక్ష, వీలైనంత త్వరగా మా ఉద్యమకారులకి ఏదైతే ప్రామిస్ చేస్తారో అది చేయండి అధ్యక్ష. పెద్ద డబ్బు కూడా ఖర్చు అవ్వదు అధ్యక్ష. ఎంతో వాటికి ఖర్చు పెడుతున్నారు, వాళ్ళకి పెడితే యావత్తు తెలంగాణ సంతోషిస్తుంది, ఉద్యమకారులు కూడా సంతోషిస్తారని తెలియజేస్తూ నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను అధ్యక్ష. థ్యాంక్ యూ. ఆశా వర్కర్లకు కనీస వేతనం చెల్లించడంలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం నిర్లక్ష్యం వహిస్తుందని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఈ నేపథ్యంలో మంచిర్యాల జిల్లా కలెక్టరేట్ ఎదుట వారు ధర్నా నిర్వహించారు. వైద్యారోగ్య శాఖ, డిఎంహెచ్ఓలు పలు డిమాండ్లతో కూడిన వినతి పత్రం అందజేశారు. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వస్తే ఇస్తామన్న కనీస వేతనం 18,000 రూపాయలు వెంటనే అమలు చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. వారి న్యాయమైన డిమాండ్లను పరిష్కరించే వరకు ప్రభుత్వంతో పోరాడుతూనే ఉంటామని చెప్తున్న ఆశా వర్కర్లతో మా ఆదిలాబాద్ జిల్లా ప్రతినిధి నరేష్ కుమార్. తమ సమస్యలు పరిష్కరించాలంటూ ఆశా వర్కర్లు ఇటు మంచిర్యాల జిల్లా కేంద్రంలోని కలెక్టరేట్ ఎదుట ధర్నా నిర్వహించారు. మరి ఏళ్ల తరబడి కూడా ఉన్నటువంటి పెండింగ్లో ఉన్నటువంటి తమ సమస్యలు పరిష్కరించాలి. మరి వాటికి సంబంధించినటువంటి పూర్తి స్థాయిలో కూడా గతంలో ఎన్నికల సమయంలో ఇటు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏదైతే ఇచ్చినటువంటి హామీలు ఉన్నాయో వాటిని హామీలు నెరవేర్చాలంటూ గత కొద్ది రోజుల నుంచి కూడా ఇటు నిరసన వ్యక్తం చేస్తూ ధర్నాలు నిర్వహిస్తున్నారు. తమ ఆందోళనను ఉధృతం చేస్తూ నేడు మంచిర్యాల జిల్లా కలెక్టరేట్ కేంద్రంగా కూడా ఇటు ధర్నా నిర్వహించారు. మరి వాటికి సంబంధించిన వారి ధర్నా గల కారణాలు ఏంటి, వారి డిమాండ్లు ఏంటి
అనే విషయాన్ని ప్రస్తుతం మనతో పాటు ఇటు ఆశా వర్కర్లు వీళ్ళు ఉన్నారు, వారి అడిగి తెలుస్తున్నాం. మేడం చెప్పండి, ఇప్పుడు మీకు ధర్నా నిర్వహించడానికి గల కారణం ఏంటి? మీరు ప్రధానంగా మీ డిమాండ్లు ఏంటి? ప్రధానంగా మా డిమాండ్లు అంటే మాకు ఫస్ట్కు శాలరీస్ రావట్లేదు సార్, వాటి విషయంలో మేము ప్రధాన డిమాండ్. రెండోది ఏదైతే మేనిఫెస్టోలో మాకు 18,000 రూపాయలు ఇస్తామని చెప్పి సీఎం రేవంత్ రెడ్డి గారు చెప్పడం జరిగింది. నేను అధికారంలోకి వచ్చినాక మన ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ఖచ్చితంగా మహిళలు మీరు ఆశా వర్కర్లకు మేము 18,000 వేతనం చేస్తామని చెప్పి మాట ఇవ్వడం జరిగింది. మాట ఇచ్చి మళ్ళీ తప్పుకుంటున్నారు కాబట్టి మాకు ఖచ్చితంగా మా డిమాండ్ ఏంటంటే ఏదైతే సీఎం గారు 18,000 వేతనం అన్నారో మాకు జీతం ఫిక్స్డ్గా ఇస్తారో అది ఇవ్వాలని చెప్పి మేము కోరుకోవడం జరుగుతుంది. చెప్పండి, ఇంతకుముందు కూడా ధర్నా నిర్వహించి ఇటు అసెంబ్లీ ముట్టడి కూడా ఇటు ఒక హైదరాబాద్ కూడా వెళ్ళారు, అక్కడ మిమ్మల్ని అడ్డుకున్నారు, ఎంతో ఇబ్బందులు కూడా తరైతే మరి మీరు ప్రధానంగా ఇటు వారు ఎన్నికల సమయంలో ఇచ్చినటువంటి హామీలు నెరవేర్చాలని చెప్పేసి అధికారులను కలిసి ఏమన్నారు? మంత్రులను కానీ ఎవరైనా కలిశారు? మాకు అక్కడ సామరస్యంగా మేము ప్రతి జిల్లా నుండి ఇక్కడ ఉన్న ఎమ్మెల్యేలకు కానీ ఎంపీలకు కానీ మేము పోరాటానికి సిద్ధమవుతున్నాము. మాకు మేనిఫెస్టోలో పెట్టినట్టుగా 18,000 జీతం ఇవ్వాలి, ప్రతి నెల 1వ తారీఖు జీతం ఇవ్వాలి, ఇంకొకటి ఉద్యోగ భద్రత కల్పించాలి, ఆశాలకు చనిపోతే మట్టి ఖర్చుల కింద డబ్బులు ఇవ్వాలి అని చెప్పేసి గత ప్రభుత్వం ఉన్నప్పుడు ఈ ప్రభుత్వాన్ని గెలిపించుకుంటే మీకు మేము 18,000 జీతం ఇస్తాము అని చెప్పేసి మేము అడగక ముందుకే 18,000 జీతం ఇస్తామని చెప్పేసి మేనిఫెస్టోలో పెట్టడం జరిగింది. అది ఇప్పుడు 2 సంవత్సరాలు అవుతున్నా కూడా కనీసం ఆశాల ఊసు తీయడం లేదు. ఇప్పుడు అసెంబ్లీ సమావేశాలు జరుగుతున్న టైంలో మా కోసం మాట్లాడాలని చెప్పేసి ప్రతి జిల్లా నుండి ప్రతి ఒక్క ఎమ్మెల్యేకు కానీ ఎంపీలకు కానీ లెటర్లు ఇచ్చి మేము సామరస్యంగా శాంతియుతంగా అక్కడ ధర్నా చేద్దామని చెప్పేసి డిసైడ్ అయ్యి వెళ్ళినాము. ఎక్కడికక్కడే మాకు పోలీసుల నుండి పర్మిషన్ ఇచ్చినట్టే ఇచ్చి హైదరాబాద్ చేరుకోగానే కరీంనగర్లో కానీ ఎక్కడికక్కడే అందరినీ అరెస్ట్ చేసి ఒక కుక్కల్లాగా డిసిఎం వ్యాన్లలో ఈడ్చుకొని పోయి మాకు ధర్నా చేసుకోవడానికి కూడా మమ్మల్ని ఇబ్బందులకు గురి చేసేయడం జరిగింది. మేము ఇప్పుడు ఖచ్చితంగా చెప్పాల్సిన విషయం ఏంటిది అని అంటే మేనిఫెస్టోలో పెట్టినట్టు 18,000 జీతం వెంటనే అమలు చేయాలి, అసెంబ్లీ సమావేశాలలో మా గురించి మాట్లాడాలి, ప్రతి నెల 1వ తారీఖు మాకు జీతం ఇవ్వాలి. ఒకవేళ మీరు ఇంత ఆందోళన ధర్నాలు చేస్తున్నారు కదా, ఇప్పుడు దానికి ప్రభుత్వం స్పందించకుండా ఉండి మీకు ఉండకపోతే మీ హామీలు ఏవైతే వేతన పెంపు కానీ ఇతరత్ర కానీ మీకు పెంచకపోతే మరి మీరు భవిష్యత్తులో ఏ విధమైన ఆందోళన చేయబోతున్నా, దానికి ఏ విధమైన ప్రణాళిక రూపొందించారు? ఇంట్లోనే మేము పెద్ద ఎత్తున ధర్నా చేయాల్సి వస్తుంది. ఇదే మేము కంటిన్యూ చేస్తాము. మాకు 18,000 ఫిక్స్డ్ వేతనం వెంటనే చెల్లించాలి. ఈ పోలీసుల నుండి కూడా కొట్టించి మమ్మల్ని ఇండ్లకు రప్పించి ఎట్లా పడితే అట్లనే మాట్లాడతాను. మేము ఆడ లేకుండా మా ఇండ్ల ఫోటోలు తీసుకొని అది తాళం వేసి పోయింది అని ఒక పోలీసు ఒక ఆడవాళ్ళని అట్లా మాట్లాడు కూడా కరెక్ట్ కాదు. మమ్మల్ని అరెస్ట్ ఇళ్ళలోనే చేస్తే మేము తప్పించుకొని ధర్నా చేయడానికి వెళ్ళినాము. అప్పుడు రేవంత్ సారు మాకు అబద్ధాలు చెప్పి మీకు మేనిఫెస్టోలో పెట్టిన 18,000 మేము ఇప్పిస్తామమ్మా అని మేము వేసిన ఓట్లతో గెలిచి ఇప్పుడైనా గద్దె మీద ఉండి ఎండలో మేము ఇంత ఆశా వర్కర్లము కరోనా టైంలో ఎంత వర్క్ చేసినామో తెలుసు. మా తక్కువ జీతము 20 సంవత్సరాల నుండి మేము ఇంత పోరాడి కష్టపడి పని చేస్తాను. ప్రతి ఒక్క సర్వే మేము చేయని పని లేదు. అర్ధరాత్రి 24 అవర్స్ మేము వర్క్ చేస్తున్నాము. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మేము పని చేసి పొద్దున 9 నుండి 4 దాకా డ్యూటీ చేసి మళ్ళీ ఇళ్ళకు వెళ్ళిన తర్వాత మాకు ఈ రిపోర్ట్ చెప్పు ఆ రిపోర్ట్ చెప్పు అని ఆ రిపోర్ట్లు అడుగుతున్నారు. మళ్ళీ మేము డెలివరీలకు తీసుకెళ్ళాలి. ఇప్పుడు పొద్దున దాకా డ్యూటీ చేసి నైట్ డెలివరీ అయితే ఆ కేసును మేము తీసుకుపోయి చేపిస్తే 24 అవర్స్ ఎవరు పని చేస్తున్నారు? మా లెక్క గ్రౌండ్ లెవెల్లో ప్రతి ఒక్క మా రిపోర్ట్ అందాలంటే అది ఆశా వర్కర్ నుండే అందుతుంది. మాకు ఫిక్స్డ్ వేతనం కావాలి, ఆరోగ్య భద్రత కావాలి. ఆశాలు ఎంతో మంది గురవుతున్నారు, ఆవేదనకు గురవుతున్నారు, పని వర్క్తో చనిపోతున్నారు, బీపీ షుగర్లు వస్తున్నాయి, మట్టి ఖర్చులకు ఇస్తలేరు. చనిపోయిన ఆశాలకు వాళ్ళ పిల్లలు ఉన్నారు, వాళ్ళకు కూడా ఆశా జాబులు వాళ్ళకు వెంటనే ఇప్పించాలి. మాకు పెండింగ్లో ఉన్న బకాయిలు వెంటనే ఇప్పించాలి. మేము సర్వేలు చేస్తున్నాము, బీపీ షుగర్ సర్వే, ఎల్సిడి సర్వే, ఎండిఏ ప్రతి ఒక్కటి నిమజ్జనం అని మాకు ఎగ్జామ్ డ్యూటీలు అని ఎలక్షన్ డ్యూటీలు అని ప్రతి ఒక్క డ్యూటీ చేపిస్తున్నారు సార్. అయినా మాకు దేనికి డబ్బులు ఇస్తలేరు. అదనంగా మిమ్మల్ని తీసేస్తామని మమ్మల్ని బెదిరించి పని చేయించుకుంటున్నారు. మాకు ఆరోగ్యాలు బాగా లేకున్నా కానీ మేము పని చేస్తున్నాం. మాకు ఒక్క రోజు కూడా లీవ్ ఇయ్యారు సార్. మమ్మల్ని బెదిరించి లక్షల జీతాలు తీసుకున్న వాళ్ళే మాట కూర్చుంటే మాకేమో మాకు 10,000 జీతానికి 100 పనులు సార్. మొత్తంగా చూసుకుంటే ఏదైతే ఉందో పని ఎక్కువగా చేసి దానికి తగినటువంటి ఇటు వేతనం చెల్లించడం లేదంటున్నారు. అయితే గత ఎన్నికల సమయంలో ఇచ్చినటువంటి రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఏర్పడితే 18,000 రూపాయలు వేతనం పెంచుతామని చెప్పేసి ఇచ్చినటువంటి హామీతో పాటు ఉద్యోగ భద్రతను కూడా కల్పించాలంటూ ఇటు ఆశా వర్కర్లు రోడ్లపై ఇటు ధర్నాలు నిరసనలు తెలియజేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి కనిపిస్తోంది. మొత్తంగా చూసుకుంటే తమ డిమాండ్లు నెరవేర్చకపోతే ఆందోళన ఉధృతం చేస్తామని చెప్పేసి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాన్ని హెచ్చరికలు చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి కనిపిస్తోంది. వీడియో జర్నలిస్ట్ మల్లేష్తో నరేష్, మెగా9 టీవీ, మంచిర్యాల.